वालेकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले किया करें। आज हम मौजूद हैं उस्ताद जद्दी की छत पे और उस्ताद जी हमारे साथ हैं और बाबा लियाकत साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे थोड़ी गपशप करनी है। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि कल अब्दुल्ला पिजन क्लब वाले हैं हमारे साथ ही हैं, हमारे बहुत ही चाहने वाले हैं और उस्ताद जी के राइट हैंड है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जी तो छोटा भाई भी है, तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उस्ताद जी की, वो भी उस्ताद जी भी उनके बहुत करते हैं। तो मैंने कहा हमारा कोई नंबर आया है, चौथे नंबर पे आए हैं, तो उसी सिलसिले में आज उस्ताद जी को मुबारकबाद देने आया था। अली भाई भी थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई काम पड़ा इसलिए वो चले गए हैं। तो उस्ताद जी से गपशप करते हैं, तो आप दोस्तों को बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, बड़ा करें। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? अच्छा उस्ताद जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो क्या पोजीशन आई है उस्ताद जी, ज़रा आप भी बता दें। कल जो है, कल हमने अली भाई की छत से उड़े थे। अच्छा, ठीक है, तो माशाल्लाह जी अली भाई के कल 7 कबूतर पूरे हुए हैं और तकरीबन 56-57 घंटे 56-57 घंटे बने हैं उसके। तो चौथे नंबर पे मेरे ख्याल से उसकी पोजीशन आई है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि यार चलें किसी खाते में तो आए हैं, दुनिया के कल कबूतर नहीं बैठे जी। और माशाल्लाह उसका जुट जो बैठा ना 4 बजे, बहुत अच्छा कबूतर उसका जुट बैठा। लोगों के शाम भी बैठे हैं, लेकिन उसका जो था ना सुबह से शाम तक 4 बजे तक कबूतर सामने ही रहे, सामने बपा रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया शौक करके। खैर हमने तो खैर थोड़ी देर गए हैं, फिर उस तो बाद सानू तो पंगा पे आ गया मुनसफी का। साडा मुनसफ भज गया, इंतजामिया ने सानू फोन कर दिता। उन्होंने कहा जद्दी भाई तुहाडी दुकान के सामने चला जाओ जरा, साडी दुकान के सामने मुनसफी जी भोला जी दे उत्थे मुनसफ साडा बासा जी आए सी। बासा साहब भज गए ते वो कहंदा उस्ताद जी 10 मिनट बहना, मैं आ रहा वां। वो ऐसे और 10 मिनट होए ने, वो ढंगी ही गैप हो गया। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਕਟ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੜ ਜਾਵੇ। लेकिन कल जो मौसम होया उस्ताद जी, बड़ी दुनिया का कबूतर गया, बहुत दुनिया का कबूतर गया। क्योंकि किस्मत वाला ही है जिदे पूरे हो गए ने, या तो टाइम ना पै गए ने ते या किस्मत वाला जिदी किस्मत लड़ गई। बाबा जी आई है जिदी कबूतरी तेन मैं बार-बार कहना मैं बोल के बाबा जी मेरी गल सुनो। तन्नू नहीं जल्दी भैया, यार बाबा मैं अपने की जे यार मेरी एक गल सुनो बाबा जी, मेरी गल सुन लो। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੀ, 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। मैं कह रहा ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। साजी कह रहा मैं 9 मैं क्या 9 ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। देखो ਇਧਰੋਂ ਆਵੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। मैं मादी करदा रे भी आले ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਆਣ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। वाह जी वाह, आई कि नहीं? ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, अगले दिन भी नहीं आई, आज भी नहीं आई? ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ओए होए होए ਮੈਂ ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਮਾਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਮੁਨਸਫ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੁਨਸਫ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਬਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕਬੂਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੜਕਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਫੜਕਾਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੇਗੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੱਦੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਮਾਦੀ ਵੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਲ ਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਈ ਉੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ, ਮਾਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਟਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੂਲਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ ਨੇਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਫ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਲਿਫ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਬੂਤਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ, ਲੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਬੂਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ, ਕਟਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਯਾਰ, ਐਂ ਜਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨੇਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਫ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਮੁਨਸਬ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਫੜਕਾ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ 100 ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰੀ, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਟਾਣੀ ਜ਼ੈਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰੀ, ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ, ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਬੂਤਰੀ, ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੀ 4 ਤਵਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬਾਤ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਤਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਨਸਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪ ਵਾਲੋਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਤੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੁਰਾਬਾਲ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਨਸਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਕੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਨਸਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨਸਬ। ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਔਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ। ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਵਹਾਵੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੁਨਸਬੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਮੁਨਸਬ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਫਾ ਸੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਬਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਆ ਨਿਹਾਇਤ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਸਬੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਭਈਆ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅੰਗੀਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅੰਗੀਠੀ, ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜੋ ਮਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭੜ ਲਈਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੀਠੀ ਲੈ ਆਈ, ਉਹ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਖਾ ਲੈ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਪਰੋਵੋ ਪਕਾਓ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਣਾ।
ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਬੋਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਲ ਗੁਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ 'ਚ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਬੁਝਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ, ਤੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੁਸ਼ ਬਾਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾ, ਹੈਂਡਫ੍ਰੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ? ਅਪਡੇਟ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਜਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਬੂਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੁੱਦੂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਕੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਚੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਏ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? 5000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਛੜਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ 1500 ਦੇ ਕੇ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਡੇਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੋ 2000 ਜੀ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ 2000 ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਯਾਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲੀ ਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ 5000 ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਫੜੋ ਤੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੇਠ ਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਫੜੋ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸੂ ਸਾਖ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਫੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਮਾਨੀ ਗੱਲ ਏ। ਆ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 5000 ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਐਡਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਘਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। 3 ਵਜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ 1000 ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਨਵੇਂ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਲਾਂਗਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਬੁਜ਼ਰਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਗਲੇ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਂਗਲੇ। ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਥੋਂ ਭਾਈ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਗਲੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਗਈ ਐਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਿਆ ਯਾਰ, ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਰਡ ਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾ ਬੋਰਡ ਪਰੋ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਬੂਤਰ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਦੇਣ ਯਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ? ਉਹ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ वीडियो का अब एंड करें जी दोस्तों। वीडियो एंड करते हैं तो कोशिश करेंगे वहां जाके कबूतर मिलता है तो उसकी भी वीडियो अटैच करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह जी जदी भाई। ये जी दोस्तों हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कबूतर किसी ने पकड़ा था तो उन्होंने ये कबूतर वापस दिलवाया है। और ये काफ़ी दिन से मैं
आजकल कर रहा था, मुझे कबूतर मेरा अच्छा कबूतर है, तो मैं इसके इंतज़ार में ही था। मैं कहा यार फ़ोन आए तो चलो मैं कहा ले लेते हैं। लेकिन ये जिन भाइयों ने लेके दिया ना, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जायज़ जब देखो जी पैसे से लिया जिस तरह भी, लेकिन देखो यार उन्होंने परिंदा लेके दिया, बड़ी बात। नहीं तो अभी भी एक दोस्त का फ़ोन आया मेरा जी 5000 रुपये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। हाँ जी हाँ जी ਮੈਂ ऐसा। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हाँ ਪਰਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਉੱਡੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। बाकी उस्ताद जी शौक करवा दो परिंदे का अगर नहीं जी दोस्तों, ये मुनासिब पड़ता समझो है तो। हमारा, ये देखो फिर मैं इंजी रखना तस्वीर ला रहा जी। ठीक हो गया उस्ताद जी। अल्लाह पाक दी जिंदगी करे। आमीन। फर्स्ट पहले सीजन है ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ। अच्छा कदों भी डिग्या सी उस्ताद जी? ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਭ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜੁਮੇਰਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਬਸ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੀਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫੇਸ 'ਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿੰਦਾ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ 10-15 ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਸਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਿਗਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗਿੱਜਿਆ ਹੈ, ਹੂੰ ਸਮਾਨ ਇਹਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਮੌਸਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਨੇਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਫੜਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਲਿਆ? ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੁਨਾਸਬ ਪੈਸੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਦਿਓ, मैं किसी को नहीं लेके दे सकता। बाकी भाई वीडियो में नहीं आ रहे, वो भी जरा बता हाँ दें जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं आ ਕੀ रहे? ख्याल है वीर जी? ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ। तो बाकी जी दोस्तों अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। इसे जाके घर छोड़ते हैं, दाना शाना खाए, अपने घर जाके जरा बाकी मस्ती करे। जी दोस्तों, बाकी भाई ने कहा मेरी वीडियो ना बनाना, इसलिए हाँ जी, उनकी हाँ जी। वीडियो नहीं बना रहे। हर बंदे दा यार एक होता हाँ बस ठीक है। है, बाकी सबकी आदत ऐसी ध्यान ही है ना। बाकी शुक्रिया अदा करते हैं हम भाई का हाँ जी। कि उन्होंने हमारा कबूतर वापस कर दिया है। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।